साहिब जी रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा। हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा। समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन गोद दा आनंद माण रहे वडभागी जनों। साहिब जी ने अपार बख्शिश की है। आप सरबत संगतां मिल के सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे गुरगद्दी पुरब दे गुरपुरब मना रही हो। सत्कारयोग भाई साहिब जी ने मेरे तो पहलों गुरमत विचारां गुरु साहिब जी दे शब्द नाल सांझ पाई है। महाराज जी कृपा करन आप जी नूं गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़दी कला गुरबाणी कीर्तन दी दात बख्शिश करन। महाराज जी कहंदे जदों भी थोड़ी आवाज़ घट कर दिओ प्यारे। जदों भी गुरपुरब मनाओ दो चीज़ां तुहाडे कोल होणगीਆਂ ते गुरपुरब मनाउणा सफला होवेगा। भाई गुरदास जी दे समय तो ही सतगुरां दे गुरपुरब मनाउणे शुरू हो गए सन। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ दो चीज़ां दे नाल तेरा गुरपुरब सफल होना है। भाई साहब जी कहते कुरबाणी तिन्ना गुर सिखां भाई भगत गुरपुरब करन दे। आवाज़ घट कर दिओ जी। भाई भगत गुरपुरब करन दे। भाई दा अर्थ है प्रेम, भगती दा अर्थ है चिंतन चेते करना। सो भगती जो है गुरु प्यारिओ वो सतगुरु जी ने चेते का नाम भगती दस्या। चेता है तो भगती है। इहदा भाव है एक ते तू घरों चल के आवें कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरगद्दी पुरब मनाउणा है। दूजा होवे कि तेरे चेते विच वस जावे महाराज जी दे उपकार की ने, बख्शिशां की ने, रहमतां की ने, तेरा गुरपुरब मनाउणा सफल हो जाएगा। अज सतगुरु गुरु हरि साहिब महाराज जी का ज्योति जोत पुरब भी है संगत। अज गुरु हरकिशन साहिब महाराज जी का गुरगद्दी पुरब भी है। अज दे दिन जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरगद्दी बख्शिश हुई है। राती मेरे मन नूं बड़ा हलूणा वजिया जदों घरे गल चली कि हुण तां साडे बच्चे गुरु घर विच सिर्फ नवें साल ते ही आया करनगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि सिख दे वास्ते नित दा नेम है कि वह गुरु जी दे दर्शन करे। सिख रोज जदों भी समा लगे महाराज जी दे दर्शनां वास्ते आवे ते स्पैशल तौर ते उस समय आवे जदों दीवान सजिया होवे। कोशिश ये करनी है। असी की करदे हां ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सानू सतगुरु महाराज गुरमत उपदेश की है वो इंपॉर्टेंट है। अज सिखां विच ज़्यादा ये गल चल रही है कि असीं की करदे हां
ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਹ ਹਾਲ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਜਨੇ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਧਰਮ ਚੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਚੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ, ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। The Gurbani is enlightenment in this world with the blessing of Vaheguru Ji. It's come in our life and shined and making purify our life. So Guru Nanak ji ਕੋਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗॉड ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੋਥੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੰਗਤ। ਮਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਠਹਿਰਾਵ ਨਾਲ,
ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਧਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਕਈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਲਨਸੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ 5-7। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦਿਨ 1300 ਬੱਚਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ? ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਦਾ? ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ 20,000 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨਗੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ,
ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜੇ ਹਿੰਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਰੀ, ਦੇਖੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ 5 ਸਰੋਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਸਰੋਵਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਬੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਆਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਟਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਪ, ਸੋਦਰ ਤੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। 1604 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆਵਾਜ਼ਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ। ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਲੰਘ ਸੀ, ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਉਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ
ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ? ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਲੱਗਾ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ, ਪਿਆਰਿਓ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी प्यारियो, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। महाराज दा हुक्म हर एक सिख वास्ते भी तू आ गुरबाणी नू गा। दूसरा कह दिता सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे, अनहद तूरे। सुनन दा हुक्म है, गाउण दा हुक्म है, समझण दा हुक्म है, कमाण दा हुक्म है। प्यारिओ समा गुरु अर्जन देव महाराज तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तो गुरु हरै साहब। गुरु हरै साहब महाराज जो ज्योति जोत समाउंदे ने ना, उदों गुरु घर विच सब तो वध ताकतवर है राम राय, जिन्हों गुरु साहब जी ने कढ़ दिता सी। साडे मत्थे ना लगी क्योंकि गुरबाणी बदल दिती सी। मिट्टी मुसलमान की दी जगह ते मिट्टी बेईमान की क्या सी। औरंगजेब की सपोर्ट उन्होंने जिवें अज साडे बहुते बाबियां नूं दिल्ली के राजनीतिकां की सपोर्ट आ, जिन्होंने बीजेपी की सपोर्ट आ। मैनूं खिमा करना, एक कसवट्टी लै लेना, जिन्हां कोल सरकारी बॉडीगार्ड ने समझ लेना सारे सरकारी ने। मैं गुरु की भावनी च कह रहा, गुरमुख नूं सरकार के बॉडीगार्डां की लोड़ नहीं। राम राय बहुत तगड़ा है, ये मसंद भी ने, ये औरंगजेब भी है। पर गुरु हरै साहब महाराज निरभौ निर्वैर सतगुरु ने अपने 5.5 साल के सपुत्र गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी को गुरगद्दी बख्शिश की है। ये कह के समझाउण वास्ते प्यारिओ, सिक्खी दे विच तुहाडा आगू भावें 5.5 साल का होवे, पर होवे वो अकाल पुरख नूं समर्पित, होवे वो शब्द रूप विच। इस करके गुरु हरै साहब महाराज जी ने गुरु हरकृष्ण साहब नूं गुरगद्दी दिती। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुरगद्दी दिती। जंगां युद्धां दा समां लंघिया। 1705 जनवरी विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी 14वीं जंग, अखेरली जंग लड़ के दमदमा साहिब की धरती ते आ टिके ने। इत्थे स्वरूप संपूर्ण करना सी। महाराज जी ने धीरमल नूं सुनेहा भेजिया। धीरमल बाबा गुरदित्ता जी का सपुत्र है। बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरगोबिंद साहब के सपुत्र ने।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੀੜ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਠ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੰਕ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਰਨ ਬਾਏ ਹਾਰਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੀ ਹਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। 2 ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ 1857 ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਯਾਫਦ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ।
वो सिक्के भी कदे देखे हो जे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस धरती ते ने वजीर खान जिहड़ा छोटे साहिबजादे नूं शहीद कराउंदा है, इसने दो पठान भरा भेजे, अताउल्ला खान ते जान खान। ये जिहड़े दोवें पठान ने पैंदे खान की कुल विचों ने, जिस पैंदे खान नूं गुरु गोबिंद सिंह गुरु हरगोबिंद साहब ने करतारपुर की जंग विच खत्म किया सी। गुरु घर का पलिया होया पठान सी। वजीर खान सोचता है कि जे ये संधि पूरी उतर गई बादशाह के नाल तां मैनूं सज़ा मिलेगी, हो सकता मैनूं बहादुर शाह कतल कर देवे, मौत की सज़ा दे दे, इस तो पहलों मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं शहीद करवा दियां। ये पठान रोज़ संगत विच आउण लग पए। ये पठाणा ने रोज़ आण के गुरु गोबिंद सिंह दे कोल बैठना। महाराज तो की छुपिया सी, पर यह अकाल दा हुक्म सी। अज शाम नूं सतगुरु सोहदर रहरास साहब जी का पाठ सुनते ने। सोहदर दे पाठ तो बाद अपने तंबू विच बैठे अताउल्ला खान अंदर गया। दूसरे पठान ने देखा लागे कोई सिंह नहीं। महाराज आराम करते ने। इसने अपने खंजर नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की छाती विच बहुत जोर नाल मारिया। खून दीआं नहरां वह तुरियां। महाराज जी ने इस पठान नूं उहदे गलमे तो फड़िया, दूजे हाथ नाल अपनी किरपान दो वारी कहंदे खोली, तीसरी वारी इस ते वार किया। यह कहंदा हाय अम्मा। पैंदे खां भी कहंदा सी, इन्हें भी क्या हाय अम्मा। ते गुरु साहब कहन लगे समा अम्मा कहण दा नहीं, अल्लाह कहण दा है, तेरी मुक्ति हो जाएगी। उच्चारण करियो सतनाम। इनू खत्म किया। दूसरा पठान खत्म किया। बहादुर शाह ने अपने डॉक्टर भेजे जिहड़े जर्मन तो सन। स्टिचिंग की गई जख्मां की, जख्म सीते गए। एक दिन सतगुरु जी चिला चढ़ा रहे ने कमान का, वो जख्म फिर खुल गए। सिखा ने डॉक्टर ने कोशिश की, महाराज ने कहा नहीं, हुण असीं जाना निश्चित है। अगले दिन महाराज जी इशनान करके दरबार विच आउंदे ने ते सिख संगतां कोल बैठदियां ने। हथ जोड़ के कहंदियां महाराज तुहाडे तो बिना संगत दा कौन हवाल। ते गुरु साहब जी दे टहलिए सन भाई संतोख सिंह जी, भाई दया सिंह जी। इन्हां नूं महाराज ने हुक्म किया ग्रंथ जी का स्वरूप लैके आओ, जिहड़ा ग्रंथ जी संपूर्ण किया सी दमदमा साहिब की धरती ते, वो सतगुरु महाराज के नाल ही है। प्रकाश किया। गुरु कलगीधर पिता महाराज जी ने जो मर्यादा सी 5 पैसे नारियल रखे, परिक्रमा की। अज गुरु आप ताबिया ते बैठ गए। सिख संगतां दे मन विच बैराग है। महाराज जी असी अगे तुहाडे दर्शन करते सी, बहुत जरूरी, ध्यान नाल सुनियो। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने एक कोट किया होया, प्राचीन पंथ प्रकाश विच कोट है। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने कोट किया। ये मैं वही कोटेशन कह के समाप्ति कर देनी है। उत्थे सिख संगतां ने सवाल किया, महाराज जी तुसीं तां जा रहे हो, असीं दर्शन किदे करांगे, हुण तुहाडे दर्शन किवें होणगे। ते महाराज जी ने जवाब दिता, जो सिख मम दर्शन की चाह, दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। उच्चारण करियो सतनाम। ये नहीं कि सवेरे उठ के गुरु साहब की फोटो के दर्शन कर ले या मूर्ति रख ले करे। जो सिख मम दर्शन की चाह, दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। फिर से कह लगे महाराज अगे तो तुहाडे नाल गल्लां बातां करदे सां, बचन करदे सां, हुण किवें करिए। जो चाह मम करत है बात, ग्रंथ जी पढ़े सुने विचारे साथ। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचन ने संगत। महाराज जी कहते जिहड़े इच्छा है कि मेरे नाल गल्लां करनियां, मेरे नाल बचन करने, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं पढ़े या सुने ते फिर उहदी विचार करे महाराज की कहंदे है। ਇਹਦੇ ਚ किते नहीं कहा महाराज ने भी तुसी पाठ रखा के घरां नूं चले जाओ, या तुसी पाठ किते रखाओ तो तुहानूं फल घरे मिल जाएगा। मेरो रूप ग्रंथ जी जान, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह रहे ने।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਕਲੀ ਖਾਲਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮਨਵਮੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਿ ਨਕਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਿਕਲਿਆ, 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਥ ਜੋ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਥ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਥ ਜੋ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਥ, ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰੈਤੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਜੋ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਥ, ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਜੀ ਬਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੱਚ, ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਖੋਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਭੋਪਾਲ ਸੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਭਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ +1 2 ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ +2 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ? ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਲੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਗਲਾ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਚੌਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਜੀ।
ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਂਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ